It's good to see all of you. Bhavana, are you here? Yes, Meera, good morning. Good morning. Mahindan, are you here? And those people who I can see your faces. Safan, it's good to see you here. Shall we also have your faces? So it's good. It's lovely to see you here, Safan. We missed you because you asked lots of questions. And then we have Sivashundran, who is now starting to ask questions. So it's lovely to have you back. And also Mahindan, how lovely to have you back, because I just wanted to say, you sent me this brief summary of panic. I just want to share this with everybody. You did a very, very good job. And I was thinking, wow, he didn't even attend the session. Within few days, you sent me a great summary of, how to conduct exposure. First of all, what is panic disorder and how to conduct exposure and everything. That brief summary was really amazing, and thank you for that. And I think Bhavana had a hand in that supporting. So it's amazing to kind of see you all are working together, and that makes me feel really happy. So you are a group of people who are really interested in psychology. And I think, Safan, when you were there, you gave us a lots of understanding about how to look at different things. You even shared a patient that you worked with, so it was all useful and lovely. So it's really good to have you back. Okay, so I'm just waiting for Dr. Dharmapati to turn up, so I could so we could kind of start the session. I think he's having a connection problem, and I guess it's our turn to have connection issues. Okay, so let's see. And thank you very much for rest of you for really good feedback for all the things that I read all of your email with great interest. One of the emails said, Meera, you were the best patient we have ever experienced. And I thought I was offering it. This is just teasing you, okay? This is just teasing you. I like to make fun. So I thought, like, of all the things I have shared with you, I talked about assessment, I talked about anxiety disorders and depression and everything. And the best feedback is, Meera, you're the best patient that you could be, because last week I was trying to be a panic patient and did a role play, and I got good feedback from the students that I was the best patient. So I thought that was good. Thank you for that. Okay, so I got the slides now. I will be sharing the slides. Let's hope Dr. Pasupati joins so I don't have to do this. Okay. Okay, so he did it both in English and Tamil. You know, how nice of him. So okay, so now I need to share. I need to find a way to share this. Okay. Okay, so just waiting for him to join, I think. I don't think he is here, is he?
Okay, so while he's joining, could I ask something? You know, we have one more. I said like we have one more session because I was not sure whether this is something for you, whether you know you are getting anything out from this. So I was thinking like the next session we could be talking about the interventions, like the different intervention. We did lots of behavioral. So we did behavioral activation and exposure. So I was wondering whether I should be speaking about other interventions as well, or whether you would like to have a teaching on a particular disorder. What do you think? What would be useful for you? What do you like? I know Shivasundran, Bhavana, Safan, and Mahindan, and Sugandhini. I think you're a psychology student maybe, or a medical student. I'm not sure. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் நெக்ஸ்ட் செஷன்? நான் உங்களுக்கு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து செய்யலாம், அல்லாட்டி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிஸார்டரை பற்றி பேசலாம். அப்ப எது உங்களுக்கு விருப்பம் அப்படி என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று நினைக்கிறீங்க? எது தேவை என்று நினைக்கிறீங்க? So what do you think you might need? Like, would you prefer that I talk about the intervention? So generally, you know, we recapture and we look at different disorders and interventions, or would you prefer a particular disorder? I mean, I can send you videos of PTSD and some other things. So maybe, you know, we can decide on that. என்ன உங்களுக்கு உங்களோட மைண்டுக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணும் போல இருக்குது? எது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்? I think today personality disorder is quite interesting. If Dr. Dharma join us. He said he will be here in 1 minute, so let's see. நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? பவானா சொல்லுங்க. பாவனா இருந்து நீங்க சஃபான் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நீங்க பேஷன்ஸ் பாக்குற நீங்க மஹிந்தன் and சிவசுந்தரன் certainly. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? சுகந்தினி நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு தீபியா இருக்கிறீங்க, ஷாம்பவி, ஜசோதா இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு என்ன விருப்பம்? எது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? Dr. Dharma is here. Okay. So Dr. Dharma, join பண்ணிட்டீங்களா? கேக்குதா நான் கலைக்கிறது? இப்ப கேக்குது. That's really good, Dr. Dharma. So we have some students, but we will be recording, and I'm sure, I hope that's okay. I think I have explained that. So the students are happy for us to record, just kind of gain consent. I just want to say, so if you could please welcome Dr. Dharma. He is amazing. He shared that he will be able to offer this session. So I'm really, really grateful to have him here today. And it's going to be really exciting for you because you are going to hear a different voice than me. You might be bored of me. So it's really good to have someone else speaking to you. And I think I would really like Dr. Dharma to introduce himself. So do please welcome him. You can text or you can say welcome. It would be lovely to hear your voice, I think. Am I in the meeting now? Mm-hmm. Am I in the meeting now? Sorry? Yeah, we can hear you, Dr. Dharma. நீங்க வந்து தொடங்கலாம். நீங்க வந்து start பண்ணுங்க. Oh, is he not here? I thought he was here.
ஓகே, கேட்கல டாக்டர் தர்மா நீங்க பேசுறது. ஸ்டில் கனெக்டிங் டு ஆடியோன்னு வருது. ஓகே, இட்ஸ் ஓகே நான் நினைக்கிறேன். Can you see me now? Yeah, we can see you, we can hear you. Okay. That's good. Okay. I'm just trying to find what would be a good position to sit in. Okay, sure. Okay. Right. So I gather these are all different students from different groups, psychology, medical, and different stages of medicine. Am I correct? Students, you will have to speak up. Yes, just put your hands up. Yes, yeah. Okay. நான் தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் கதைக்கிறேன். அநேகமா தமிழ் கூட தமிழ்ல கதைக்கணும்னு சொல்லியா தமிழ்ல அநேகமா கதைக்க பார்க்கிறேன். நான் வந்து ஒரு PQ சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சொல்றேன். மீரா, நீங்க அந்த இதை போட்டீங்களா ஸ்லைட்ஸ்? அந்த ஸ்லைட்ஸ் போட்டிருக்கு டாக்டர் தர்மா. ஓ, நீங்க அந்த I can't see any of you. yeah, okay. Let me see. தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, நீங்கள் ஸ்லைட்ஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல போடுறீங்களா? ஓகே. ஸ்கிரீன் வியூவா? ஓகே, sure. Yeah. Is it better now? Okay. Yeah. ஓகே, இது PQ ன்னு சொன்னால் சைக்காட்ரிக் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட். சைக்காட்ரிக் இன்டென்சிவ் கேர்ன்னு சொன்னால் இதுல ஒரு மனநோயில இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து வெவ்வேறு நிலையில இருப்பினார். ஒரு என்ன சொல்றது, பொறுக்கா வருத்தம் வந்துட்டு போகலாம், திருப்பி வருத்தம் வந்துட்டு போகலாம். சிலருக்கு தொடர்ந்து வரும், ஆனால் மருந்துகளோட இருக்கணும் எடுத்துக்கண்டு. சிலருக்கு வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து கனகாலம் இருக்க வேண்டிய நிலை வரும். சிலருக்கு வருத்தம் வரைக்குள்ள சரியான சீரியஸான சிம்டம்ஸ் இதுகள் வரும், அறிகுறிகள். அதாவது கோவப்படுறது, தாங்களே காயப்படுத்துறது, அப்படியான அறிகுறிகள் வரைக்குள்ள அவை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வருவோம். ஹாஸ்பிட்டல்ல சில நேரங்கள்ல வளமையான சைக்காட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல்ல அவைய மேனேஜ் பண்ணி இல்லாட்டி அவை என்ன செய்யணும், இன்டென்சிவ் கேர் அனுப்பிவிடும். இது சரியான ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி. ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க போனால் ஒரு நார்மல் வார்டுக்கு போவீங்க. நார்மல் வார்டுல இருந்து கவனிக்கலான்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்டென்சிவ் கேருக்கு போவீங்க. அப்படியான ஆக்கள் தான் நான் கூட பார்க்கிறேன். இப்ப அது இந்த இன்ட்ரடக்ஷன். நான் இந்த சைக்காட்ரிக்ல நான் படிக்கிற காலத்துல இருந்தே சைக்காட்ரில எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. இப்ப உங்களை மாதிரி படிக்கிற காலத்துல இருந்தே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அதுல இருந்தா நான் முதல் நான் சைக்காட்ரிக் ரிசர்ச்சுக்குள்ள இருந்தேன். நான் பிறகு சைக்காட்ரியை பற்றி சைக்கோஃபார்மகாலஜி ரிசர்ச் செய்தேன். நான் அதுக்கு பிறகு சைக்காட்ரியில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தபடியே தான் நான் சைக்காட்ரிக்கு வந்து பார்ப்போம்னு வந்து சைக்காட்ரிக்ல உள்ளிட்டேன். நான் உள்ளிட்டப்பறம் நான் வெளியில போகல. நான் ரிசர்ச்ல இருந்து வெளியில வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு. So it's an interesting field. Okay, next slide. இப்போ நாங்கள் இன்றைய கதைக்க போறோம் என்னன்னு சொன்னா மனச்சிதைவை பற்றி. சைக்கோசிஸ். சைக்கோசிஸ்ன்றது மனச்சிதைவு. மனச்சிதைவு என்றால் என்ன, அதன் அறிகுறிகள், அதை என்னென்று கண்டுபிடிக்கிற டயக்னோசிஸ், என்ன காரணங்கள், என்ன ட்ரீட்மெண்ட், இதெல்லாம் நான் ஒன்றிலேயும் வெளியே டீப்பா போக மாட்டேன். சிம்டம்ஸ்ல ஓரளவுக்கு போவேன். ஆனால் உங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னால் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறது முக்கியம். இந்த இதுல என்ன இப்ப மீரா சொன்ன மாதிரி அவ செய்யற இந்த கோர்ஸுக்கு இதுகள் தெரிஞ்சிருக்கிற முக்கியம். சரி, அடுத்த ஸ்லைடு போகுமா?
என்னென்று சொன்னால் சைக்கோசிஸ் என்றது வந்து ஒரு சைக்கோசிஸ் என்பது வந்து ஒரு காமன் பொதுவான ஒரு சொல்லு. இது தனியா ஒரு வருத்தத்தை சொல்ல இல்லை. ஆனால் மனச்சிதைவு என்று சொல்லிக்கல, சைக்கோசிஸ் மனச்சிதைவு நோய் என்று ஒன்று இருக்குது. மனச்சிதைவு நோய் என்றது வந்து ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியா என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு தனி பேர் மனச்சிதைவு நோய். ஆனா மனச்சிதைவு சைக்கோசிஸ் வந்து கன வருத்தங்களுக்கு வரும். அதை பற்றி நாங்க பிறகு பார்ப்போம் கொஞ்சம். இது ஒரு நோய் அல்ல, ஆனா நோய்களுக்கான அறிகுறி என்றா தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்ப என்னன்னு சொன்னா, ஒரு ஆள் தன்னைத்தானே தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள் என்று நம்புறது என்ற தன்மையில தான் இது இந்த அடிப்படையில தான் இருக்குது சைக்கோசிஸ். மற்றது இத வெள்ளனவே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு வைத்தியம் பார்க்கறது வந்து முக்கியம். ஏனென்றால் அது நீண்ட கால விளைவுகளை தடுக்கிறது. ஒரு இது கான்செப்ட் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால், இப்ப ஒரு வருத்தம் வந்து சொன்னா உடம்பு வந்து எல்லாமே ஒரு மெமரியில தான் வேலை செய்யுது, ஞாபகத்துல. இப்ப சைக்கோசிஸ் என்ற சாமான் வந்து உங்களுக்கு நினைப்புகள் அது அப்படியான இதுகளை கொண்டுருது. அந்த நினைப்பு வந்து திருப்பி திருப்பி வரைக்கல உங்களோட ஞாபக சக்தியில வந்து அதை ஆழமா பதிஞ்சுதுன்னு சொன்னா அதை வெளியில எடுக்கிற கஷ்டம். அதுக்காக நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி வாரதை குறைக்கிறது தான் எங்களோட முக்கியமான நோக்கம். மற்றது தொடக்கத்திலேயே அதை கட்டுப்படுத்துறது. ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடு போவோமா? ஓகே, மனச்சிதைவுன்றது ஒரு பொது சொல். நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஒரு நபருக்குள்ள இல்லாத விஷயங்களே உணர்ச்சிகரமான அனுபவங்கள் அல்லது அதுல இன்னும் உண்மையில் எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்ற நம்பிக்கைகள், இப்ப இல்லாத நம்பிக்கைகள். என்னென்னு சொன்னால், இப்ப இங்கிலீஷ்ல சொல்ல இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் சென்சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் of things that do not exist or believe with no basis in reality. அதுல உண்மை இந்த இது இல்லாத இதுகளை யோசிக்கிறது தான் சைக்கோசிஸ் என்று சொல்றோம். அப்ப அதுல நாங்கள் சொல்றோம் மாயத்தோற்றம், ஹலுசினேஷன்ஸ், அல்லது பிரமை, டிலூஷன்ஸ். இது ரெண்டும் தான் அந்த ஒரு இதுல வருது முக்கியமா. அப்ப அதுகளை வந்து கேட்பினம் அல்லது யோசிப்பினம் உண்மை இல்லாத ஒரு விஷயத்த. அப்ப அந்த ஒரு ஆளை யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னால், இது ஒரு உண்மையான ஒரு ஆளுக்கு இப்படியான ஒரு இதுகள் வரைக்குல அவற்ற இடத்துல இருந்து யோசிச்சீங்கன்னா ஒரு ஒரு பயந்தார விஷயம். அவர் இவ்வளவு பயத்துல இருப்பாருன்னு யோசிங்க ஒரு ஆள். அது உங்களுக்கு விளங்கணும். அப்ப நீங்கள் ஒரு ஆளை பார்த்து கதை கேட்கல, அந்த ஆள் வந்து இப்படியான ஒரு இதுல இருக்கல, அவற்ற நிலை எப்படி இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு விளங்கும். மற்றது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இது ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியா ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸார்டர்ஸ். அதுல இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிகுறி மனச்சிதைவுன்றது. அப்ப மனச்சிதைவு இருந்தால் வந்து அந்த ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியா இதுக்கு டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டம். அந்த சிம்டம் இருந்தா தான் அதை அப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம். அடுத்த ஸ்லைடு போவோமா? Could I ask before you leave that are you all speaking Tamil? Is anyone need to for us to speak in English? Can you type for me? Because if there are students who cannot understand Tamil, I would really like to know. Please type and let us know. So we will be speaking in English and Tamil. Okay. Yeah. Yes, please. If you have problems, I have the slides are in English and Tamil.
So for you to understand these things, even though people who don't understand Tamil. But I assume all of you understand Tamil. Yeah, because there was nobody typed here, so it's okay. Yeah. I'm looking at the chat, so it's fine. Yeah. Okay, symptoms of psychosis. Hallucination and சொல்றது திறமைகள் அது என்னென்ன மாதிரி வரலாம். இப்போ எங்களை 5 ஹாலுசினேஷன் வந்து எங்களை திறமைகள் வந்து எங்களை 5 புலன்கள்ல இருந்தும் வரும். கேட்கறது, பார்க்கறது, நாங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்றது, இப்போ தொட்டு இதன்ற ஃபீல் பண்றது, மற்றது சுவை, மனம், இந்த எல்லா இதுகள்லையும் வரும் ஹாலுசினேஷன். அப்ப ஹியரிங், கேட்கறது தான் ஒரு முக்கியமான இது வந்து வாய்ஸஸ், ஹியரிங் வாய்ஸஸ் என்று சொல்றது. ஹியரிங் வாய்ஸஸ் அவை குரல்கள் கேட்கறது. குரல்கள் கேட்கல என்ன செய்யணும் சொன்னா என்ன மாதிரியான இது இருக்கும்னு சொன்னால், இப்ப குரல் வந்து இப்ப நான் இப்ப கதைக்கிற மாதிரியே இருக்கும். நான் இருக்கேக்கல இந்த ரூம்ல இன்னொரு ஆள் வந்து கதைக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஆள் இருக்காது இதுல. அது ஒரு விதம். இன்னொரு விதம் இருக்குது, குரல்கள் தங்களுக்குள்ளே கதைச்சுக்கிட்டு இருக்கும். இப்ப பேஷண்ட்டை பற்றி கொமெண்ட் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும், ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் அவரை பற்றி, அல்லது தங்களுக்குள்ளே கதைச்சுட்டு இருக்கலாம். மற்றது பேஷண்ட் வந்து தண்ட குரலிலே தான் கேட்கிற இது, தான் யோசிக்கிறது வந்து குரலா கேட்கும் வழியில, அப்படியான ஒரு தன்மை இருக்கும். இதுல வந்து அதை கேட்கிறது, பார்க்கல என்னன்னு சொன்னால் முன்னுக்கு ஒன்றும் இராது, ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ கூட வந்து இப்ப ஆல்கஹால் இருக்கிறார்கள், ஆல்கஹால் வித்ட்ரோவல், நல்லா குடிச்சுக்கிறார்கள், விட்டுட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவைக்கு வந்து விஷுவல் ஹலுசினேஷன், பார்வையில பிரமை வரும். பார்வை பிரமை என்று சொன்னால் இப்ப கிட்டத்தட்ட மிருகங்கள் ஓடுற மாதிரி இருக்கும், எட்டி தொடுவினோம் அப்படி, அல்லது ஊந்தாண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, நிலத்துல ஊந்தாண்டு போற மாதிரி இருக்கும். அப்ப என்ன அதுல நடக்குதுன்னு சொன்னால், எங்களோட மூளையே அந்த புலனை வந்து தூண்டி விடுது. உண்மையா ஒன்றும் முன்னுக்கு இல்லை, எங்களோட மூளைக்குள்ளேயே அந்த புலனை தூண்டி விடுது. அதான் சொல்றது ஹாலுசினேஷன் என்று. இப்ப இலூஷன் என்று சொன்னால், இப்ப நீங்கள் பார்க்கல முகில பார்க்கலாம், நாங்கள் முகில பார்த்தா நாங்கள் அதுல ஒரு உருவம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப என்ன அதை இலூஷன் என்னென்றால், நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஆனால் எங்கட மூளை வந்து அது வித்தியாசமா அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுது, அதாவது அதை திருப்பி பார்க்குது. அப்ப அதுதான் அந்த இலூஷன். அப்ப அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும், ஹாலுசினேஷனுக்கும் இலூஷனுக்கும். அப்ப அது பார்க்கறதால ஃபீலிங், தொடுற மாதிரி, இப்ப உடம்புக்குள்ள ஏதோ இருக்குதுன்ற மாதிரி இருக்கும். இப்ப அந்த கொக்கைன்னு சொல்றது, அந்த போதைப்பொருள் வாய்க்கிறவை, போதைப்பொருளை நிப்பாட்டினா பிறகு அவைக்கு இந்த தோலுக்குள்ளால இப்ப இந்த வித்ட்ரோவல் சிம்டம்ஸ்ல வெறும் தோலுக்குள்ள ஏதோ ஊந்துண்டு போற மாதிரி இருக்கும். அப்ப சுரண்டி கண்டு இருப்பினும், சொரிஞ்சு இருப்பினும், அப்படியான ஹாலுசினேஷன் இருக்குது. மற்றது மனம், சுவை, சாப்பாட்டுல ஏதோ நஞ்சு இருக்குது என்று சொல்லி சொல்லுவேன். அது ஒன்று வந்து நஞ்சு இருக்குதுன்னு யோசிச்சு சொல்லலாம், அல்லது நஞ்சு இருக்குதுன்னு உண்மையா டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம். டேஸ்ட்ல எனக்கு வித்தியாசம் தெரியுது, விளங்குதா வித்தியாசம்? அதுல யோசிக்கிறது வந்து டெலூஷன் என்று சொல்றது, பிரமை. இது வந்து டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லிக்கல இது வித்தியாசமா இருக்கிறது வந்து ஹாலுசினேஷன். அப்ப அது அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. மற்றது மனமும் இதே மாதிரி தான். பக்கத்துல இருந்து ஒரு துர்நாற்றம் கொண்டு வருது, அல்லது கேஸ், அங்கால இருந்து கேஸ் வருது, மனம் வருது, அப்படியான யோசனைகள் வரும்.
இப்போ இது வந்து ஹாலுசினேஷன்களுக்கு உதாரணங்கள். இப்போ டிலூஷன், சந்தேகப்படுறது வந்து ஒரு பொதுவா நீங்கள் அநேகமா எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும். அது சந்தேகப்படுறது வந்து எங்களோட ஒரு பொதுவான ஒரு தன்மை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. ஆனா அது வந்து ஆழமா பதிஞ்சிட்டுதுன்னு சொன்னால் அது வந்து டிலூஷன் என்று வருது. ஓவர் வேல்யூட் ஐடியான்னு சொல்றது. சில நேரத்துல சந்தேகப்பட்டு இப்போ சிலர் இப்படி உண்மையா ஒரு களவெடுக்கிற ஒரு ஆளை கண்டு இவர் என்கிட்ட களவெடுத்துட்டாருன்ற ஒரு பயம் இருக்கிறது வந்து ஒரு கூடவா யோசிக்கிற ஒரு தன்மைன்னு சொல்றது ஓவர் வேல்யூட் ஐடியா. அதுல இருந்து அடுத்த இது வருது, இவர் என்கிட்ட களவெடுத்துட்டாரே என்று யோசிக்கிறது. ஆனா உண்மையா களவெடுக்காம அல்லது இந்த வீட்டு பக்கமே வராத ஒரு ஆளை இவர் என்கிட்ட களவெடுத்துட்டாருன்னு யோசிக்கிறது வந்து சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயம். அது வந்து டிலூஷன் என்று வரும். அப்படியான இது. அதை விட இப்ப யோசிப்பினம் தங்களை இந்த வீட்டுல கேமரா பூட்டி இருக்கணும், இதுல என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கணும், பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறார்கள் பேச என்ன பெருக்காச்சுன்னு இருக்கணும், அப்படியான இதுகள் வந்து இப்படியான அறிகுறிகள். இதுல வந்து அந்த சிந்தனை குழப்பத்தை கொண்டாடுறது இல்லை. மற்றது டிஸ்ஆர்கனைசேஷன் இன் தாட் ஆர் ஸ்பீச். இதுல என்னன்னு சொன்னால் இப்ப நாங்க என்னத்தை பார்க்கிறோம்னு சொன்னால் இப்ப சிந்தனையின் ஓட்டம் என்று சொல்றது தாட்ஸ், ஃபார்ம் ஆஃப் தாட்ஸ். எங்களோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கறது வந்து ஒரு இது. அது வந்து இப்ப ஒரு ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியா இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து அது வந்து மாறிக்கண்டு இருக்கலாம். ஒருக்கா கதைச்சென்று பேர் இருந்துட்டு வேற ஒரு லைன்ல கதைச்சென்று பேர், அல்லது கதைக்கிறது வந்து இருந்தாப்புல நின்றுடும். அந்த ஓட்டம் வந்து மாறிக்கண்டு போகும். இப்ப இது இன்னும் ஒரு விதமான நோய்ன்னு சொல்றது இப்ப டிப்ரெஷன், மனத்தாழ்வு, அதே நேரத்துல மேனியா, ஹைப்போமேனியா, மன உயர்ச்சின்னு சொல்றது. இப்ப தாழ்வு முயற்சியும் வருத்தங்கள் இருக்குது. பைபோலர் டிஸார்டர்ன்னு சொல்றது, இருமுனை கோளாறு. அதுல வந்து இப்ப மேனியாவில் இருக்கேக்கல இல்ல ஹைப்போமேனியாவில் இருக்கேக்கல அவைக்கு வந்து கன ஐடியாக்கள் வரும். அவை நல்ல நல்ல ஐடியாக்கள் வந்தா ஒரு ஐடியால இருந்து இன்னொரு ஐடியா டக் டக் டக்குன்னு மாறிக்கிட்டு இருக்கிறான். அதே நேரத்தில் அவர கதையிலையும் தெரியும். அதை சொல்றது வந்து ஃபிளைட் ஆஃப் ஐடியாஸ். ஃபிளைட் ஆஃப் ஐடியாஸ்ன்னு சொன்னா ஐடியா வந்து ஒரு ஐடியால இருந்து வந்து அதுல இருந்து தொடர்ந்து மற்ற ஐடியாவுக்கு போகும். ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஆனால் அந்த ரெண்டு கனெக்ஷனுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ் இராது. இப்போ ஒருக்கா ஷோர்ட்டா நான் இது ஒன்று சொல்றேன். இப்போ ஒருத்தரை இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்து இறக்கி இருக்கிறான்னு சொன்னா இப்போ அவன் வந்து தன்னை கார்ல வந்து விட்டவர்ன்னு சொல்லி உடனே கதைக்க தொடங்குறார் டக் டக்குன்னு. என் அப்பா அவங்களுக்கு கார்ல விட்டவர் வந்து ஒரு நீல கார்ல விட்டுட்டு போனவர். நீல வேண்டா எனக்கு நல்லா பிடிக்கும், நல்ல சாரி. அம்மா எனக்கு நீல சட்டை வேண்டி போட்டு தந்தவன். அம்மா வேண்டா எனக்கு அவ சரியா கோவப்படுவா, நான் அப்படி இல்லை, எனக்கு நான் இல்லை நல்ல விருப்பம், என்னண்டா நான் அமைதியா பார்க்கலாம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்ப நான் சொன்ன இதுல டக் டக்குன்னு வேற இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு இப்ப நீல கார்ல இருந்து வந்து சட்டை வண்டி தந்ததுல இருந்து வந்து அது நீல சட்டை, பிறகு சட்டையில இருந்து அம்மா வண்டி தந்தது, அம்மால இருந்து அம்மா கோவப்படலான்றது. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கனெக்ஷன் இருக்குது, ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட கனெக்ஷன் இல்லை. அதுன்னு சொல்லி ஃபிளைட் ஆஃப் ஐடியாஸ். இது அநேகமா அந்த மன எழுச்சி நேரங்கள்ல வாரது. மற்றது தொடர்பில்லாத பேச்சு. அது நான் இப்ப முதல் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு போனான், அந்த புத்தகம் நல்ல புத்தகம், அப்படி அந்த உண்ட காய்ச்சல் இந்த போட்டு வேற ஒன்றை திருப்பி கதைக்கணும். இது வந்து ஒரு தொடர்பில்லாத பேச்சு, லூசனிங் ஆஃப் அசோசியேஷன் சொல்றது. மற்றது இன்னொரு வகை இருக்குது வந்து இப்ப சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் திங்கிங்னு சொன்னால் ஒரு கதையை
வந்து அடைகிறதுக்கு சுத்தி வளைச்சுக்கொண்டு வாரது. ஒரு கதைச்சினால் இப்ப கையில வெட்டுப்பட்டுடுது, கையில ஒரு காயம் இருக்குது, அந்த காயம் என்னென்று வந்தது என்று கேட்டால் வீட்டிலேருந்து வெளியில போய்க்கல, கதவுல அடிபட்டு வந்த காயம் என்று சொல்றதுக்கு நான் காலம் எழும்பி லிப்ஸ்டிக்கை போட்டுக்கண்டு நான் வெளியில வந்து கதவை திறந்து வெளியில வந்தேன். நான் வெளியில வந்து காருக்குள்ள ஏறி காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒருக்கா வீட்டை எதுவும் என்னதையும் விட்டுட்டு வந்துட்டு யோசிச்சு நான் அப்போ எழும்பி திரும்பி வரைக்கல கதவுல அடிபட்டுட்டுது. அதான் வந்தேன். அப்ப அந்த கதையை நேர சொல்லாம சுத்தி வளர்ச்சிக்கணும் வர அதுல சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் திங்கிங் என்று சொல்றது. இது இந்த இப்படியான திங்கிங் வந்து யோசனைகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியா அல்லது ஓசிடி என்று சொல்றது, ஒப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர், அப்படியான இதுல காணக்கூடியதா இருக்கும். இது வளமையாவே இப்படியான இதுகள் வந்து நோமலான ஆட்களும் கதைக்கிற தன்மைகள் இருக்கு. இப்ப நான் சொல்ற இதுகள் எல்லாம் நோமலான வளமையான ஆட்கள் கதைக்கிற தன்மைகள் இருக்கு. ஆனால் அது இந்த அந்த சீரியஸ்னஸ் எவ்வளவு பாரதூரமா இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த வருத்தங்களோட நாங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்றது. அடுத்த இது வந்து பொசஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் என்று சொல்ற சிந்தனை என்ற உரிமை. அந்த சிந்தனைகள் வந்து யார் என்ற சிந்தனை. இப்ப நான் தான் யோசிக்கிறேன், இதை எனக்கு இந்த கத்தி எடுத்து இதை குத்தோணம் போல இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஆள் சொன்னால் அது ஒரு சீரியஸான இது. இப்ப மன உளைச்சி இருக்கிற ஒரு ஆள் அப்படி சொல்லுதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு பாரதூரமான விஷயம். ஏனென்றால் மன உளைச்சியில இப்ப மனச்சிதைவு இருக்கிற ஆள் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு வெளியில இருந்த ஒரு உருவம், வெளியில இருந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து சொல்லுது இப்படி செய்ய சொல்லி. அப்படி செய்யல வந்து அவை வந்து அதை செய்யக்கூடியதா இருக்கும் என்றால் அவைய ஊந்து அது செய்ய சொல்லி. அதே நேரம் ஓசிடி என்றது ஒப்சசிவ் கம்பல்சிவ், திருப்பி திருப்பி வார சிந்தனைகள் இருக்கிற ஆட்களுக்கு கத்தி எடுத்து குத்துறா அது வந்து அப்படி ஒரு யோசனை ஒன்று வரும். அவை தங்களுடைய யோசனை என்று தெரியும், ஆனால் அவை செய்ய மாட்டான், பயப்படு, அதால பயப்படுவேன் அப்படி ஒரு யோசனை வருதுன்ட்டு. அதுல அந்த வித்தியாசம் இருக்கு. அதாவது யோசனை தன்னிட்ட இருந்து வருது அல்லது வெளியில இருந்து வருது ரெண்டதையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், வித்தியாசப்படுத்தணும். மற்றது இப்ப இது சிந்தனையோட உள்ளடக்கங்கள் என்னன்னு பாக்குறது. அது பிரைமரி டெலூஷன் என்று சொல்லிக்கல. இப்ப சொன்ன இப்ப முதல் தரமா அந்த ஒரு சந்தேகம் வர்ற நேரம் இது வந்து சரியா ஆழ பதிஞ்சிருக்கும் ஒரு வருத்தம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு. இப்போ ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியாண்ட வருத்தம் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு பிரைமரி டெலூஷன் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஆழ பதிஞ்சிருக்கும். ஏனென்றால் அவை வந்து ஒரு ஒரு முக்கிய இடத்தையும் அதோட தொடர்புபடுத்தி வச்சிருப்பினோம், நடந்த இடங்கள் எல்லாம். அப்ப அந்த இப்போ ஒரு இடத்துல நான் கோப்பி குடிக்க போய்க்கல, என்னோட இருந்த ஒருவர் மேசையில இருக்கிற பிளேட்டையோ அல்லது என்னத்தையோ ஆட்டி வச்சுட்டார். அந்த நடக்கிற நேரம் அவைக்கு ஒரு யோசனை வருது, நான் ஒரு கஷ்டமான நிலையில இருக்கிறேன், என்ன யாரோ பாதிக்க போறாங்களோ, இன்னும் யாரோ வந்து கெடுதல் செய்ய போய் நம்ம யோசிச்சு இருக்கிற நேரம் இது நடக்கல. அவர் அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றாரு. அப்ப இந்த ஆள் வந்து அவையோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படியான ஒரு 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 சூழல் வரைக்கும் அந்த பிரைமரி டெலூஷன் வருது. அது தொடக்க அதுல தோன்ற இது அது என்னமா ஆழ பதிஞ்சிருக்கும். 10 வருஷத்துக்கு பிறகு கேட்டாலும் அந்த கதையை சொல்லுவேன், அந்த இது நடந்ததுன்றது. மற்றது செகண்டரி டெலூஷன்ஸ் என்று சொல்லிக்கலாம். இப்ப சிஸ்டமேட்டிக் டெலூஷன் இப்ப ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து போறது. இப்ப
பிரமிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து போகுது. இப்ப பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற ஆள் முதல் எனக்கு கடிதம் போட்டவர் யோசிக்கிறார், போலீஸோட போய் காய்ச்சவர், போலீஸ் வந்து என் வீட்டை சுத்தி பார்க்குது, இரவுல டோர்ச் அடிச்சு பார்க்கணும். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ 1 மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் 4 மாசம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் அப்படி மெல்லமா கூடி கொண்டு வந்து வளர்ந்துட்டு போகும். அப்ப இதுகள் வளர்றதை குறைக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கம் வந்து நாங்கள் இப்படி வேலை செய்யறது. இப்ப கிராண்டியோஸ் டிலூஷன்ஸ் என்று சொல்ற ஆடம்பர சிந்தனைகள் ஏற்படலாம். இப்ப மனத்தாழ்வுல இருந்து மன உயர்ச்சிக்கு போற ஆட்களும், மன உயர்ச்சி இருக்கிற ஆளுக்கும் ஆடம்பர சிந்தனைன்னு சொன்னா தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளாண்டி யோசிக்கணும். தான் ஒரு பிரசிடென்ட், ஒரு ராசா அல்லது ராசாண்ட மகன் அப்படியான இது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கதைகள் சொல்லுவேன். இப்ப நான் எலிசபெத் மகாராணிக்கு நான் தான் அரச பதவி கொடுத்த நான் அப்படியான இதுகள். மற்றது கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற அப்பா அப்படி அந்த நம்பிக்கை ஒரு நம்பியில்லாத விஷயங்களை நான் சொல்லிக்கிட்டு அதைத்தான் அந்த கிராண்டியோஸ் டிலூஷன் என்று சொல்றது. மற்றது மனத்தாழ்வு இருக்கிற ஆட்களுக்கு யோசனையோட டிலூஷன்ஸும் வரலாம். டிலூஷன் என்ற திறமையும் வரலாம். அது வாரத்துக்கு அது வந்து அநேகமா வந்து எதிர்மறையாத்தான் இருக்கும். இப்ப தாழ்த்தி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் தங்களை, அல்லது உலாமே அழிஞ்சு போன மாதிரி தான் அவை கதைக்கணும். இப்ப இதுகளை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளுண்ட மனநிலையை பார்த்து இந்த டயக்னோஸ், அதாவது அறிகுறிகளை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுகள் எல்லாம் முக்கியம். இந்த இதுகளை வித்தியாசப்படுத்துறது. ஒரு ஆளுக்கு சிந்தனை கோளாறு இருக்குது, மனச்சிதைவு இருக்குது என்றால் அந்த மனச்சிதைவின் உள்ளடக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் எங்க இருந்து இது வருது என்று. ஒரு ஆள் மனத்தாழ்வில் இருந்து வருதா, மன உயர்வுல இருந்து வருதா, அல்லது ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா போன மனச்சிதைவு நோயில இருந்து வருதா என்று கண்டுபிடிக்கலாம். இதே மாதிரிதான் இந்த ஹலுசினேஷன்ஸ் அதுகளும் வரும். மற்ற இதுல நான் எழுதியிருக்கிறது வந்து டிஸார்டர்ட் திங்கிங் ஜம்பிங், அது வந்து கேட்டடோனியான்றது பார்த்துருப்பீங்கள். அன்ரெஸ்பான்சிவ்னஸ், நிப்பினம் அப்படியே ஒரு விரைச்ச ஒரு சில மாதிரி நிற்பினான். அப்ப விரைச்ச ஒரு சில மாதிரி கேட்கல, சாப்பிட மாட்டோம், தாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள மாட்டோம், என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது, வழியில என்ன யோசனை இருக்குன்னு தெரியாது. அநேகமா அதுல முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியணும் என்னன்னு சொன்னால், அந்த கேட்டடோனியால அன்ரெஸ்பான்சிவா இருக்கேக்கல, பதிலளிக்காத தன்மையில இருக்கேக்கல, நீங்க யோசிக்க கூடாது, இவருக்கு வந்து ஒன்றும் விளங்காது, நாங்க என்னவும் செய்துட்டு போகலாம். அவைக்கு அவ்வளவுமே விளங்கும். நீங்க சொல்ற அவ்வளவும் வந்து நீங்க சரியான கவனமா அவைய பார்க்கணும். என்னென்று சொன்னால் அவை வந்து அவைய பாதிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஆக்கள் செய்யணும். அவையை பற்றி கூடாம முன்னுக்கு இருந்து கதைப்பினோம், கொச்சப்படுத்தி கதைப்பினோம், அதுகள் எல்லாம் வந்து அவைக்கு போகும். அது வந்து அழியாத ஒரு இதா பதியும் அவைக்கு போறாது. அப்ப நீங்க அப்படியான ஆட்கள்ல விலை அவதானமா விலை கவனமா கதைக்கணும். அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. அப்படி இருக்கணும்னு போட்டு நீங்கள் இதாச்சீனமா இதண்டக்கூடாது, கண்ட பாட்டுக்கு இதண்டக்கூடாது. அப்ப இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஒரு நோயாளியை பார்க்கணும் என்றதுக்கு முக்கியம். ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பார்க்கறது வந்து முக்கியம் நோயாளியை. இப்ப இந்த வருத்தங்கள் வரைக்குல இப்படியான மனச்சிதைவுகள் வரைக்குல அவைன்ற ஒரு சிறிய பகுதியில தான் ஒரு பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனையை மாத்தினா அவை நார்மல் எங்களை மாதிரி தான் ஆக்கள். நீங்க அதைத்தான் யோசிக்கணும். அப்ப அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் அவை இந்த முழு உடம்பையுமே பழுதாக்குது, கஷ்டத்துக்குள்ள கொண்டு வருது.
ரெண்டு விளங்கி இருக்கணும். மற்ற டிஃபிகல்ட்டி இன் கன்சன்ட்ரேட்டிங். இப்போ கேட்டடோனியா அதுல எல்லாம் திருப்பி வாரணும் என்னன்னு சொன்னால், இப்போ எனக்கு நான் இப்போ ஒரு கேட்டடோனியா இப்போ வந்து வாரது வெறும் குழாய். இப்போ நான் ஒரு கிழமைக்கு முதல் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தேன். அவர் ஒரு 3 நாள் அட்மிஷன்ஸ் முந்தி நடந்திருக்கு. அதுல 2-3 தரம் அப்படி ஒரு 3-4 கிழமைக்கு கதைக்காம இருக்குது கேட்டடோனியா அந்த ஹிஸ்டரியில இருக்குது. அப்ப நான் அவர்கிட்ட இருந்து கதைச்சு கேட்கிறேன் என்ன நடந்தது, யாருக்கும் அப்படியே விளங்கப்படுத்துறார் ஃபுல்லி தான். அப்ப யோசிக்கிறார் என்ன என்னத்தால தான் அப்படி இருக்கிறேன் என்றால், தனக்கு நிறைய யோசனைகள் போய்கொண்டிருக்குது. தனக்கு நிறைய யோசனை இருக்காத, தனக்கு ஒன்றுமே செய்யலாம இருக்குது, தான் நிற்கிறேன் அப்படியே. அதுதான் அந்த நிலை. மற்றது டிஃபிகல்ட்டி இன் கன்சென்ட்ரேட்டிங். கன்சென்ட்ரேட் பண்றது கஷ்டம். அதாவது கன்சென்ட்ரேட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வார இன்ஃபர்மேஷன் கூடவே இருக்கலாம். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஒரே அடியா கொடுத்தால் கன்சென்ட்ரேட் பண்ண இயலாது. அதே நேரம் நீங்கள் யோசனையில இருந்தீங்க என்றாலும் உங்களுக்கு கன்சென்ட்ரேட் பண்ண இயலாது. இல்ல ஒரு பதட்டத்தில் இருந்தீங்கன்னா கன்சென்ட்ரேட் பண்ண இயலாது. அப்ப கன காரணங்கள் இருக்கலாம். அப்ப அநேகமான இப்படியான ஆட்களுக்கு வந்து கூட அந்த யோசனையில இருக்கைக்குள்ள தான் அந்த கன்சென்ட்ரேட் பண்ண இல்லாத இது வரும். கவனம் செலுத்துற தன்மை குறையும். ஓகே, நீங்க அடுத்த இது போனீங்களா? ரைட். இவ்வளவு நேரம் கதைச்சதுல எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்க விருப்பம்னா கேளுங்க. ஒரு 1-2 மினிட்ஸ்ல. மியூட் பண்ணிட்டு அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க. So you can ask the questions. You can even type. I can read it out for Dr. Dharma. So Shivachandran, you always ask questions. If you have any questions, go for it. And Bhavana as well, and Safan. ஓகே ஓகே, அதை சேர்த்து வைங்க. பிறகு வேண்டாம் வாங்க திருப்பி. ஓகே, பிறகு வருவோம். அதுக்கு இனி காரணங்களை பொறுத்து வந்து மனச்சிதை வந்து விரைவாகவும் மெதுவாக வரலாம். schizophrenia symptoms may have a slow onset and begin with mild psychosis. prodromal state la irundhu vandu symptom state ku varuvinam adu mella mellama varum. நாங்கள் அதுக்கு வரும். அந்த ப்ரோட்ரோமல் ஸ்டேட் என்று சொல்றது உண்மையா நாங்கள் வருத்தம் வருது என்று சொல்றதுக்கு முதல் பட்ட நிலை. மற்றது மருந்துகளில் இருக்கிறாங்க, மருந்து நிப்பாட்டிச்சுனோம்னா டக்குண்டு திடீரெண்டு வரும். இப்போ திடீரெண்டு வரைக்கலையும் மருந்துகள் எடுக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நிப்பாட்டின உடனே வருமண்டு இல்லை. ஆய்வுகளின்படி தெரியுது, இப்ப 3 மாசத்துல இருந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் எடுக்கலாம். ஆனா அது வரைக்குள்ள திடீரெண்டு வரும். இப்ப இந்த டெப்போ மெடிக்கேஷன் என்று சொல்றது இப்ப நீண்ட கால மெடிசின். இப்ப ஊசி கிழமைக்கு கிழமை அல்லது மாசத்துக்கு ஒருக்கா ஊசி அடிக்கிற மருந்துகள் இருக்கு. அப்ப அப்படியா மியூட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே. அப்படியான ஆட்கள் ஆராய்ச்சியில என்ன செய்யணும், அப்படியான ஆட்கள் மருந்து நிப்பாட்டின பிறகு எவ்வளவு காலத்தால வருத்தம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கல. கிட்டத்தட்ட சிலருக்கு 3 மாசம் எடுத்திருக்குது, சிலருக்கு 2 வருஷம் எடுத்திருக்குது. ஆனால் அவரேஜா கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் என்று சொல்லினோம்.
ஒரு 6 மாசத்துல இருந்து 1 வருஷத்துல ரத்தம் திருப்பி வருது என்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தொடக்கத்துல வார மைல்டான சிம்டம், இப்ப மெல்ல மெல்லமா வரைக்கல வார சிம்டம் வந்து சந்தேகம் தன்மை, பொதுவான மனப்பதட்டம், டிஸ்டோர்டட் பெர்செப்ஷன், அதாவது முன்னுக்கு இருக்கிற இதுகள் வந்து இருந்துட்டு ஆடுற மாதிரி அல்லது மாறி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது வந்து தொடர்ந்து இருக்கு, அது வந்துட்டு போகும். டிப்ரெஷன், மனச்சோர்வு, ஒப்சசிவ் திங்கிங், திருப்பி யோசிக்கிற தன்மைகள், தூக்கம், நித்திர பிரச்சனை, நித்திரை இல்லாத தன்மை, இதுகள் வந்து இந்த தொடக்கத்துல வர அறிகுறிகள். இப்ப இந்த அறிகுறிகள் வந்ததுன்றோன்னு நாங்கள் யோசிக்க மாட்டோம் இவருக்கு ஒரு பெரிய வியாதி வரணும்ட்டு. ஆனால் இதுகள் இப்படியான இதுகள் ஒரு ஆளுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் அதுல முக்கியம். மற்ற இந்த நாங்கள் ஹலுசினேஷனை பற்றி கதைச்சு நாங்கள் முதல் நான் ஒரு ஹலுசினேஷன் என்ற இதுல வந்து ஒரு கிளிப் கொண்டு வச்சிருந்தேன் நான். மீரா, அதுக்கு நீங்க பின்னுக்கு போனீங்கன்னு சொன்ன 2 ஸ்லைட்ஸ். பின்னுக்கு போங்க. Go backwards. என்ன உண்டு? இல்ல முன்னுக்கு இல்ல, பின்னுக்கு, மற்ற பக்கம். முதல் வந்தது இதுல இந்த இதுல ஹியரிங் என்றதுல இருக்க கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல என்னன்னு சொன்னால் எப்படி ஒரு ஆளுக்கு ஹலுசினேஷன் வருதுன்றதை அவர் எப்படி கேட்கிறாருன்றதை ஆடிட்டரி ஹலுசினேஷன், செவிக்குள்ள வர ஹலுசினேஷனுக்கு பக்கங்களும் இருக்குல்ல. I don't think it worked well. Where I learn audio. Okay, that's fine. Okay, it's I don't think it has come clearly. Okay, பழையபடி போங்க பழைய இடத்துக்கு. அதுல என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளோட ஹலுசினேஷன் எப்படி இருக்கும்ன்றதை சித்தரிச்சிருக்குது. அது இந்த ஸ்லைட் வந்தது சொன்னா நீங்க அதை கிளிக் பண்ணா தெரியும். அதுல இப்ப சந்தையில இருந்து ஆக்கள் கதைக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஆள் இவரோட கதைக்கிற மாதிரி இருக்கும், இவர் திருப்பி கதைக்கிறது இருக்கும், அப்படியான இதுகள் இருக்கு. ஓகே, further down, கீழே போங்க. அதுலதான் இதுல இதை ஆன் பண்ணுங்க, இதை ஓபன் பண்ணுங்க. இதுக்கு அடுத்தது. ஓகே, சாரி, உங்களுக்கு கேட்டதா வந்து அது ப்ளே பண்ணினது? எனக்கு கேட்க இல்ல, இதை கேட்டு It wasn't really clear. It was really faint for us. Was it faint? Oh, sorry. Yeah, very faint, yeah. I will send it as a link then, yeah, for you. Is it here? Yeah, that's fine, yeah.
Dr. Dharma Idasariya, is this the slide or? Oh, yeah. This is fine. Okay, this is the slide. This is the next one. நாங்கள் முதல் காய்ச்சல் நாங்கள் இதுல paranoia சித்தப்பிரமை என்பது வந்து common இதில் கட்சி இதில் paranoia சொல்றோம். paranoia என்பது வந்து ஒரு common component of the psychotic delusions. சித்தப்பிரமை இந்த இதுல வந்து சித்தப்பிரமை என்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிகுறி. மற்றது மனச்சிதைவுல வந்து இந்த சித்த பிரமையானது வரலாம் அல்லது ஆடம்பர பிரமை என்று சொல்றது. அதையும் நாங்கள் முதல் பார்த்தனால delusion of grandiose delusions or paranoid delusion. சந்தேகத்தின் பேர்ல வாரது. paranoid delusion வந்து this may cause the person with psychosis to be unduly suspicious of individuals or organizations, believing them to be plotting to cause them harm. போலீஸ் அல்லது அரசாங்கம் தங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யுது, அல்லது ஸ்கூல்ல யாரோ வேலை செய்யணும், யூனிவர்சிட்டியில வேலை செய்யணும், அப்படியான இதுகள் வருது. அதே அடுத்த இது வந்து டிலூஷன் ஆஃப் கிராண்டியர், நான் ஒரு பெரிய ஆள், அப்படியான இது. நான் ஒரு பெரிய ஆள் என்று யோசிக்கிற தன்மை இருக்குது நார்மலான ஆக்கள்லையும். இது வந்து அதையும் தாண்டி டிலூஷன் என்ற நிலைக்கு வருது, அதாவது பிரமை என்ற நிலைக்கு வருது. ஏனென்றால் அதுல ஒரு உண்மை இல்லை என்று எங்களுக்கு தெரியும். அப்பதான் கிராண்டியோஸ் டிலூஷன் என்று போவோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லைட்ஸ் போங்க. அடுத்த ஸ்லைட். இதுல என்னத்தை காட்டுறேன்னு சொன்னால், இப்ப ஏன் ஏர்லியா நாங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணணும். இப்போ paranoid schizophrenia என்ற இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு வருத்தம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வருஷங்கள், y ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு சிம்டம் வந்து மேல ஹெல்த்தியா இருக்கிறார்கள், கீழே போக சிம்டம்கள் கூடின இது. இப்போ 10-15 வயசு மட்டும் ஒன்றும் தெரியாது. அப்புறம் 15ல இருந்து ஒரு 25 கிடையில அந்த ப்ரோட்ரோமல் ஸ்டேட் என்று சொல்றது, ஒரு வருத்தம் வாரத்துக்கு முதல் இருக்கிற நிலை. இப்போ அதிலேயே நாங்கள் இப்போ சில அறிகுறிகள் தெரியும் எங்களுக்கு. அப்போ அந்த அறிகுறிகளை வந்து இப்ப முக்கியமா பார்க்கணும். அது ஏனென்று சொன்னால் அந்த நேரத்திலேயே நாங்கள் வைத்தியம் செய்ய தொடங்கினு சொன்னால் இந்த பாரதூரமா கீழே போற இதை குறைக்கலாம். இப்ப ஸ்கிசோஃப்ரெனியா என்ற நிலையில வந்து அதை நிப்பாட்டு இல்லாது, ஆனால் அதை குறைச்சு அதுல சிம்டம்ஸ் அதுகளை விட, அறிகுறிகளை விட அவை எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவினோம், ஒரு சொசைட்டில அவை எப்படி முக்கிய தேவையான ஆக்களா பங்கு பெற்றுவினோம் என்ற நிலைக்கு கொண்டுடலாம். அந்த ஆணுடைய தான் இதை ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறது முக்கியம். சிம்டம்ஸ் வர்றது வந்து 25 வயசுல இருந்து 30-35 வயசுல வரும். ஆம்பளைகளுக்கு கொஞ்சம் வெள்ளன வரும், பொம்பளைகளுக்கு கொஞ்சம் பின்னுக்கு வரும்னு சொல்லினோம். அப்ப இதுக்காக தான் அந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ரஷன் அது முக்கியம். இப்ப இங்க எல்லாம் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சர்வீசஸ் இருக்குது எல்லா இடம். அப்ப ஒரு ஆள் முதல் தரமா ஒரு ஆளை ரிஃபர் பண்ணிக்கல அதை பார்ப்பிடும், அவைய ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு வசதிகளை செய்யணும். மருந்து கொடுக்கறது, மற்றது இப்ப நீங்க சிபிடியோ இன்னொரு சைக்கோலஜிக்கல் தெரப்பிஸ் அது அடுத்து எஜுகேஷன் படிப்பிக்கிறது, சைக்கோ எஜுகேஷன் இதெல்லாம் செய்யணும். அதுக்கு அடுத்த அது வந்து குரோனிக் ரெசிடியூவல் ஸ்டேட். இப்போ இன்னும் ஒன்று நான் சொல்றேன்னு சொன்னால், இப்ப இது ஸ்கிசோஃப்ரெனியால நான் என்ன சொல்றேன் என்னென்றால், இப்போ ஒரு இது வந்து எல்லா சொசைட்டிலையும் ஒரே அளவாத்தான் இருக்குது. சில இடங்கள்ல கூடி இருக்கிறது இதாண்டி இருக்குன்னு. இப்ப
அயர்லாண்டில் ஒரு பகுதி, அமெரிக்காவில் ஒரு பகுதி, ஃபின்லாண்டில் ஒரு இதான இடங்கள், அப்படியான சின்ன சின்ன ஏரியால கொஞ்சம் கூட, மற்றது நகரப்புறங்கள்ல கொஞ்சம் கூட அப்படி சொல்லிடும். ஆனால் பொதுவா ஒரு 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 பாப்புலேஷன் எடுத்தால் 100 பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு வரக்கூடியதா இருக்குது அப்படியான. அப்ப இது ஒரு அன்காமன் இல்ல, இது வெரி இட்ஸ் நாட் அன்காமன். மற்றது இதுல 30 விதமான ஆட்களுக்கு ஒருக்கா வந்துட்டு போயிடும், அவ்வளவுதான், அது பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு 30 விதமான ஆட்களுக்கு 2 தரம் வரலாம். அப்ப ஒருக்கா மருந்து எடுத்து பிறகு 2ஆம் தரம் 2வது மருந்து எடுத்தா பிறகு போயிடும். அப்படி திருப்பி வரலாம். அது பெருசா பாதிக்காதவை, ஒரு கொஞ்ச காலம் வந்துட்டு போயிடும். இது பிறகு வர ஒரு 40 வீதத்துல ஒரு 20 விதமான ஆட்களுக்கு திருப்பி திருப்பி வரும் மருந்து தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்கணும். இப்போ டயபிட்டிஸ் வந்தா சிவியாலம் மருந்து எடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா வந்தாலும் சிவியாலம் மருந்து எடுக்கணும். ரெண்டது அதை விளங்கப்படுத்தணும், விளங்கி இருந்தா சரி. அதுல ஒரு 20 விதமான ஆட்களுக்கு தான் அந்த ஆக காம்ப்ளிகேஷனான இது வருது, ஒரு கொஞ்சம் விதமான ஆட்கள். அப்ப அவையில ஒரு 5 வீதம் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வீதம் மருந்து வைத்தியங்கள் அங்க எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு வருது. ஆனால் இதுகளை கவனிக்காம விட்டோம் என்று சொன்னால் இப்ப இந்த வீதங்கள் கூடும். அதுக்காகத்தான் இப்ப நாங்கள் இப்ப இது வேலை செய்யறது எல்லாம் அந்த கடைசியில இருக்கிற 20-40 விதமான ஆட்களையும் குறைச்சு கொண்டு வர்றதுக்கு. ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடு போவோம். ஸோ நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் கதைச்சது இந்த ஏர்லி டயக்னோசிஸை பற்றி. இங்க அதான் சொல்லி, இப்போ ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியான்ற வருத்தம் இந்த டயக்னோஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் எடுக்குது. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஆளுக்கு வருத்தம் தொடங்கி ஒரு 2 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நிலைக்கு வரலாம். அதாலதான் எங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை இந்த மென்டல் ஹெல்த்ல. வெள்ளனை நாங்க கண்டுபிடிச்சு வெள்ளனையே கொண்டு வர இயலாத நிலையில இருக்கலாம். அது ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம். இப்ப இங்க ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒரு ஏர்லி டிடெக்ஷன் கைட்லைன்ஸ் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறோம். அதுல என்ன செய்யணும், இப்ப ஏதாவது இதுல 4 சிம்டம் 3 நிலைகள் போட்டிருக்கிறேன். அந்த 3 நிலையில ஏதாவது இருந்தால், இது எப்படியான நிலையில் இருந்தது என்றால், possibility of a psychiatric disorder should be carefully considered. நீங்க யோசிக்கணும், என்னென்ன ஒரு ஆள் திடீரென்று வித்ட்ரோ பண்ணி தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். தனிமைப்படுத்தப்படுறது காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த காரணங்களையும் பார்க்கணும். அதுல இதுவும் ஒரு காரணம், தனிமைப்படுத்திருக்கு. அதோ நேரத்துல ஸ்கூல் படிப்பு அல்ல வேலையில இருக்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது, குறைஞ்சு போயிட்டுது கனகாலத்துக்கு தொடர்ந்து. ஒரு ஆளுக்கு வீட்டுல பிரச்சனை வந்ததுண்டா திடீரென்று கீழே போய் பிறகு நார்மலா வந்துடுவினா குடிக்கண்டு. ஆனால் இது தொடர்ந்தும் கீழே போய்கொண்டே இருக்குது என்று சொன்னால் அதை பற்றி அந்த நிலைமை. மற்றது ஒரு ஆள் டிஸ்ட்ரெஸ் அஜிடேட்டட், இப்போ பதட்டமா இருக்கிறது, படபடப்பா இருக்கிறது, டிஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிற இதுகள் இப்ப எதுவும் பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்படி இருக்கலாமா? ஆனா ஒரு விளக்கமும் இல்லாமல் அப்படி ஒரு ஆள் இருக்குது என்று சொன்னார். அப்படியான இந்த 3 நிலையிலும் ஒரு ஆளுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு சைக்கோட்டிக் டிசார்டர் இருக்கின்றதோ கட்டாயம் நாங்கள் உள்ளுக்கு ஒருக்கா யோசிக்கணும், அதையும் ஒருக்கா ஆழ்ந்து பார்க்கணும். அதான் அவை சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடு போறீங்களா?
சரி, இனி என்னண்டு அடுத்த நிலைக்கு வரோம், டயக்னோஸ் பண்றது, அதாவது வியாதியை நிர்ணயம் செய்யறது. அதுக்கு என்ன செய்யறோம், ஹிஸ்டரி எடுக்கணும். ஹிஸ்டரி எடுக்கல நாங்கள் சொந்தக்காரர்களோட கதைக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைக்கணும். மற்றது அந்த வருத்தம் இருக்கிற ஒரு ஆளோட கதைக்கணும். அப்ப அந்த அவரோட கதை கேட்கல எங்களுக்கு என்னென்ன பார்க்கலாம். இப்போ இதுல எதுவும் ஜெனட்டிக்கல் மரபு ரீதியான எதுவும் சம்பந்தங்கள் இருக்குதான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஏனென்று சொன்னால் இப்ப ஸ்கிசோஃப்ரெனியா பொறுத்தவரையில ஒரு சகோதரத்துக்கு இருந்தா அல்லது தாய்க்கோ ஒரு ஆள் தகப்பனுக்கு இருந்தா கிட்டத்தட்ட 20-30 விதமான ஆட்களுக்கு வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது, பிள்ளைகளுக்கு சகோதரங்களுக்கு. அப்படியான இதுகள் இருக்கக்கூடிய அதுகளை கண்டறிகிறது நல்லது. இப்ப வாய்ப்போல இல்னஸ் என்று சொல்ற இருமுனை கோளாறு என்றால் அது இந்த ஃபேமிலியில இருக்கும். இந்த பக்கத்துல ஒரு கசினுக்கு இருக்கும், அல்லது நீஸ் நெஃப்யூ அப்படி யாருக்கும் இருக்கலாம், தகப்பன்ற சைட்ல இருக்கலாம். அப்படியான இதுகள். அப்போ அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி எடுக்கணும், ஃபேமிலி இதுகளை பார்க்கணும். அது ஒரு விதமான இது. மற்றது வேறு ஏதாவது மருத்துவ நிலைகள் இருக்குதான்றது பார்க்கணும். கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட், டிலீரியம், இப்போ ஆல்கோஹால் நிப்பாட்டினாக்களுக்கு டிலீரியம் வரலாம். அது அது இருந்தன்னு சொன்னால் இதாண்டலாம். அப்படியான இதுகளை நாங்கள் இப்போ டெம்பரல் லோப் எபிலெப்சி என்று சொன்னால் அது இப்படியான நிலையை கொண்டு வரும். என்றால் அந்த டெம்பரல் லோப் யோசனையோட சம்பந்தப்பட்டது. இப்ப டோனிக் கொலோனிக் எபிலெப்சி மூளையில முன்பக்கத்துல இருக்கிற மோட்டோ ஃபங்க்ஷன்ல ட்ரிகர் பண்றதாலதான் கையை கால ஆட்டிக்கொண்டு வருகிறேன். தொடங்கல தெரியும். அதே நேரம் டெம்பரல் லோப்ல யோசனையை பற்றி இருக்கக்கூடிய யோசனையை தான் அது கொண்டு வரும். அந்த விதமான எபிலெப்சி. அப்ப அதுகளை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். மற்றது போதைப்பொருள், illicit drugs, cannabis, முக்கியம் cannabis. இப்படி சில இதுகள் இருக்குது. அந்த cannabis என்ற சாமான் கஞ்சா ஒரு முக்கியமான இது என்னன்னு சொன்னால் அது கனடங்கள்ல லேசா எடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. இப்ப இதுல என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னா, கனபிஸ்ல என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா எடுக்கிறவைக்கு இந்த ஆங்ஸைட்டியை குறைக்கும். ஃபீல் பண்ணலாம், சில் அவுட் பண்றேன்னு சொல்லுங்க. ஆனால் அந்த கனபிஸ்ல இருக்க என்ன பிரச்சனை என்றால் அது கனபிஸ் நல்ல கொழுப்புல கரையிற சாமான். இது பிரெயின்ல போய் அப்படியே சேர்ந்திருக்கும். தொடர்ந்து கனபிஸ் ஸ்மோக் கிட்டத்தட்ட 28 நாள் இருக்கும். 28 நாள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. அவ்வளவு நாள் உடம்புலே இருக்கும். அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான அஃபினிட்டி இருக்குது பிரெயின் செல்லுக்கு. இது என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா, உடனே எடுக்கல அவருக்கு கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி அதெல்லாம் குறைச்சி காமா இருக்கணும். ஆனால் அது இந்த மூளையை பாதிக்கிற அந்த சைக்கோஸ்டீர வேலை மெல்லமா இருந்து பிறகுதான் செய்யுது. அதைக்கு விளங்காது. இதெல்லாம் விளங்கப்படுத்தணும். அப்படியான இது. ஆனால் இதுகளை இப்ப வியாதி நிர்ணயப்படுத்தல இதுகளை பற்றி நாங்க யோசிக்கணும். இது எல்லாம் இதண்டித்தான் இதண்டணும். மற்றது பிசிக்கல் ஹெல்த். இப்ப நாங்கள் இப்ப எபிலெப்சியை சொன்னாங்க,
பிரெயின் மெட்டாஸ்டாசிஸ் வந்து இப்போ ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர், அப்படியான இதுகள், லங் கேன்சர் எல்லாத்துலேயும் வரலாம். அப்போ அதுகள் வந்து மெலனோமா இதுகள் இல்லாமல் இருக்கல என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இப்படியான சிம்டம்ஸ்ல இருந்துட்டு கேன்சரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இப்படியான மனச்சிதைவில் வேற வினமாக்கள் அல்லது டிப்ரெஷன்லேயும் வரலாம், மனத்தாழ்வுலையும் வரலாம். அப்படியான இதில் வந்து யோசிக்கும். இப்போ பேங்க்ரியாஸ் கேன்சர் எல்லாம் மனத்தாழ்வு வரலாம். அப்படியான இதுகள் வந்து அப்போ நாங்கள் சைக்காட்ரிஸ்டாக இருக்கலாம், அதுகளையும் யோசிக்கணும். அப்போ டயக்னோஸ் பண்ணிக்கல, அப்போ வியாதி நிர்ணயம் பண்ணிக்கல, இதுகளையெல்லாம் யோசிச்சு பிளட் டெஸ்ட் செய்யணும். இதுக்கு ஒரு கிளினிக்கல் டெஸ்ட் இல்லை இன்னும். நான் பிளட் எடுத்து இவருக்கு இது இருக்குது என்று சொல்லிடலாம். அதனால நாங்கள் அது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து மற்ற இதுகளை நாங்கள் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். இது இல்லை என்றதை நிர்ணயிக்கணும். அது நிர்ணயிச்ச பிறகுதான் நாங்கள் இதுக்கு வரணும். அதை நாங்கள் சரியா ஒரு ஆக்டிவா யோசிக்கணும் செய்யலாம். Meera, next. Okay, causes of psychosis. But genetics வந்து இப்போ ட்வின் ஸ்டடீஸ் மற்றது பாப்புலேஷன் ஸ்டடீஸ் அதில் கனெக்ஷன் இருக்குதுன்றது தெரியும். ஆனால் ரெண்டு வருத்தத்தில் இப்போ ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா இருந்தாலும் இப்போ பைபோலர் டிஸார்டர் இருந்தாலும் கன விதமான ஜீன்ஸ் இந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்குது ரெண்டாவது தெரியும். இப்போ ஒரு ஜீன் தான் இதை கோஸ் பண்ணதுன்றது இல்லை, மல்டி ஃபேக்டோரியல். இப்போ ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியாக்கும் பைபோலருக்கும் வந்து காமன் ஜெனட்டிக் கோஸ் பொதுவான ஜீன்ஸ் இருக்கிறது வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு தெரியுது. ரெண்டு ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லிடணும், ஒரு பக்கம் பைபோலர், ஒரு பக்கம் ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா, நடுவில் ஸ்கிட்சோ அஃபெக்டிவ்னு சொல்றது. சைக்கோசிஸும் அஃபெக்டிவ், அதாவது மனத்தாழ்வு அல்லது மன எழுச்சி இருக்கிற நிலையில் வர்ற நிலைமை இருக்கிற இதுகள் இருக்கு. அப்படியான ஒரு ஸ்லைடிங் ஸ்கேல்லாம் இருக்குது. மற்றது மூளையில பிரெயின் சேஞ்சஸ், மூளை கட்டமைப்புல மாற்றங்கள் இருக்கிறதுன்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பயோகெமிக்கல் ஸ்டடீஸ், மற்றது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் ஸ்டடீஸ், அதில் எல்லாம் தெரியும். மற்றது மருந்துகள் பாய்க்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் கூட பாய்க்கிற மருந்துகள் வந்து ஆன்டிசைக்கோட்டிக்ஸ், கூட வேலை செய்யறது டோபமைன் ரிசெப்டர்ஸ் இல்லை, செரோட்டோனின், குளுத்தாமைன் ரிசெப்டர்ஸ். இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அந்த இதுகளில் மாற்றங்கள் இருக்கிறதால இதுகள் வந்து போய் வேலை செய்யல ஹெல்ப் பண்ணுதாங்க. மற்ற இன்னும் ஒன்று வந்து நித்திர இன்மை, ஹோமோன் மாற்றம். ஹோமோன் மாற்றம் என்றதுல ஒன்று முக்கியம் வந்து இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் சைக்கோசிஸ் என்று சொல்றது. பிள்ளை பிறந்த ஒரு கிழமை 2 கிழமைக்குள்ள சைக்கோசிஸ் வாரது. அது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இது ஏரியா. அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு மூளைஇந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் என்று சொல்றது, ரசாயனத்துல ஒரு சமநிலை இல்லாத நிலையில தான் இப்படியான பிரச்சனைகள் வருது. ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. இதுல காட்டியிருக்கேன் என்னன்னு சொன்னால் மூளைஇந்த என்னென்ன பகுதிகளில் கூட இருக்கிற இணைப்புகள், கனெக்ஷன்ஸ். கோப்பஸ் ட்ரியாட்டம் சொல்றது நடுவில் இதுல இருக்கிறது வந்து அதுல
டோபமின் நியூரான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. அந்த ஏரியால வந்து கூட எங்கட இப்போ மோட்டோ ஃபங்க்ஷன், இப்போ மூவ் பண்ண, இப்போ நான் கையை மூவ் பண்ணிக்கிட்டு கேட்கல, அதை ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்கிற பகுதி வந்து அதில் இருக்குது. அதாவது இப்போ நான் கையை கொண்டு இதை தொட போறேன்னு சொன்னால் இப்படி டக்குண்டு வேற எங்கட கை. ஆனால் எங்களோட மூளை இருக்கிற இந்த பகுதி தான் அதை மெல்லமாக கொண்டு தொடுறதோ அப்படியான அந்த ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்கிறது அந்த பகுதி. அந்த பகுதியில் வந்து இது என்னத்துக்கு முக்கியம்னு சொன்னால், இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற டோபமின் ரிசெப்டர்ஸை வந்து நாங்கள் பாய்க்கிற மருந்துகள் பாய்க்கிறதால எங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது. இந்த எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சொல்றது. பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க. பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இப்படி அந்த கை நடக்கம் வர்றது, நடக்கிறதுக்கு ஸ்லோனஸ், பேச்சிலேயோ நடக்கிறதுலையோ மெல்ல மெல்லமா தொடங்குறது கஷ்டமா இருக்கும், தொடங்கின அப்புறம் ஃபாஸ்டா நடக்குது அப்படியான அந்த வருத்தங்கள் இருக்கிற ஆட்களுக்கு அப்படியான சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த மருந்துகள் கொடுக்கறதால வருது. அதைத்தான் சொல்றது எக்ஸ்ட்ரா பிரமிடல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் சொல்லி. ப்ரீஃப்ரண்டல் கோர்டெக்ஸ் இதுல இருக்குது. அந்த ப்ரீஃப்ரண்டல் கோர்டெக்ஸ் வந்து அதுதான் எங்களோட எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை மெயின்டைன் பண்ற சாமான். நாங்கள் எங்களோட பகுத்தறிவு இருக்கிற இடம் அது. அப்ப இதுல இருந்து அங்க எல்லாம் நியூரோனோட கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுல இருக்கிற அந்த கனெக்ஷனை பாத்தீங்க என்றால் கீழே வலது பக்கம் இடது பக்கம் கீழே இருக்கிற இதுல கனெக்ஷன் போகுது. மிட் பிரைன்ல இருந்து ப்ரிஃபரன்ட் கோர்டெக்ஸ் போகுது, ஸ்ட்ரியாட்டம் அதே மாதிரி திரும்பி வருது. அப்படியான கனெக்ஷன் அதுல டோபமின் கனெக்ஷன் இருக்குது. இதுல தான் உண்மையா அந்த மருந்துகள் வேலை செய்யுது என்றது ஓரளவுக்கு தெரியுது. இது நான் என்னத்துக்கு போட்டுனான்னு சொன்னால், இதுல ஒரு மற்ற பக்கத்துல இருக்குது குளுத்தாமேட் ரிசெப்டர்ஸ், காபா ரிசெப்டர்ஸ். இது இவைதான் இப்ப அந்த பேக்ரவுண்ட்ல என்ன காரணம் இந்த இதுகளுக்கு இருக்கலாம்ன்றதுக்கு முக்கியமா அவை ஆராய்ச்சிக்குள்ள கொண்டு வர ஏரியாக்கள். ஓகே, அடுத்த இதுக்கு போங்க. அடுத்தது என்னென்ன வருத்தங்கள் வரலாம்? இப்ப நான் சொன்னேன், இப்ப சைக்கோசிஸ் மனச்சிதைவு ஒரு பொதுவான ஒரு சிம்டம். ஆனா ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியாக்கு வந்து கட்டாயம் மனச்சிதைவு இருந்தால் தான் அது ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியான்னு டயக்னோஸ் பண்ணலாம். அதே நேரம் பிரீஃப் சைக்கோட்டிக் டிஸார்டர் இப்ப ஒரு மாசத்துக்குலாம் வந்துட்டு போகலாம் சிலருக்கு. டிலூஷனல் டிஸார்டர்னு சொல்றது. டிலூஷனல் டிஸார்டர்னா ஒரு விதமான சிம்டம் மட்டும் இருக்கலாம். அதற்கு மூக்கு நுள்ளம் என்று சொல்லலாம், அல்லது யாரோ என்ன இதண்டிக்கண்டு இருக்கணும் அண்டு ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கலாம், போலீஸ் என்ன தேடிக்கண்டு இருக்குது. ஆனால் மற்றபடி அவளை இன்னொரு தெரிஞ்சுன்னு இருக்கணும், ஒரு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும். அந்த ஒரே இதை விட மிச்சம் இல்லாம ஓகே இருக்கும். மற்றது பைபோலர் சைக்கோசிஸ், அதை பற்றி கதைச்சினாங்க, அதுலேயும் வரலாம், இருமுனை கோளாறுலையும் வரலாம். சைக்கோட்டிக் டிப்ரெஷன், இப்போ மனத்தாழ்வு இருக்கைக்குள்ள எப்படியான இதுகள் வரலாம், டிலூஷன்ஸ். ஆனால் அந்த டிலூஷன் குவாலிட்டி வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். அதாவது தாழ்வு நிலையை பற்றி தான் அந்த டிலூஷன் இருக்கும். என்கிட்ட காசு இல்லை, என்கிட்ட உலகம் அழிய போகுது என்ற மாதிரியான யோசனைகள், நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸ் தான் அதுல இருக்கும் அந்த டிலூஷன்ல. மற்றது சப்ஸ்டன்ஸ் இன்டியூஸ், அதையும் நாங்கள் பார்த்தோம். ஆல்கஹால்,
சில ட்ரக்ஸ். அதை விட நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ற ட்ரக்ஸ் மெடிகேஷன்ஸ் இருக்குது, அதுவும் முக்கியம். இப்போ ஸ்டெராய்ட்ஸ் இப்போ காமனா பாவிக்கணும். இப்போ ஆஸ்மாவோ அல்லது ஏதாவது இம்யூன் டெஃபிஷியன்சிக்கு பாவிக்கிறோம். அந்த டோசஸ்ல பாவிக்கலாம். சைக்கோட்டிக் சிம்டம்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அன்காமன். டிப்ரெஷனும் மனத்தாழ்வும் வரலாம். மற்றது பிரெயின், அது வந்து இது வந்து முக்கியமான காரணங்கள். மற்ற காரணங்கள் பிரைமரி ரீசன்ஸ். இது அடுத்த காரணங்கள் வந்து இப்போ பிரெயின் டியூமர் சிஸ்ட், அதில் பற்றி பிரெயின் டியூமரை பற்றி காய்ச்சினாங்க, அதில் வரலாம். பிரெயின் டியூமர் டிரெக்ட்லி இருக்கலாம், தனியாக பிரெயின்ல இருக்கலாம், அல்லது ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம், அதாவது மெட்டஸ்டாசிஸ். டிமென்ஷியா அது முக்கியமான ஒரு ஏரியா. அதே நேரம் நியூரலாஜிக்கல் இல்னஸஸ், பார்க்கின்சன் டிசீஸ், ஹண்டிங்டன் டிசீஸ். ஹண்டிங்டன் டிசீஸ் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது வந்து மரபு வழியான ஒரு வருத்தம். அதுவும் இப்படி அந்த மோட்டோ டிசீஸ், அதாவது இந்த கையை கால இன்வாலன்ட்ரி, அது கொரியான்னு சொல்றது. கொரியான்னு சொல்றது இப்படி இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது, கையை கால கண்ட்ரோல் பண்ண இல்லாம. ஹண்டிங்டன்ஸ் கொரியா வந்து ஜெனட்டிக்கலா வர சாமான், பரம்பரை விரும்பியா போற இது. அதுல வந்து என்னென்றால் இப்ப வந்து ஜெனட்டிக் ஸ்கிரீன்ல கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இவைக்கு இருக்குதோ இல்லையோன்றது. ஆனா எத்திக்கல் ரீசனுக்காக எல்லாருமே விரும்புற இல்லை அதை செய்து பார்க்கறதுக்கு. என்னென்றால் சிலருக்கு அது தனக்கு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாலே ஒரு பயம் வந்துடும், அதனால சிலர் அதை மறந்து போய் இருக்கிறார். ஆனால் என்னென்று சொன்னால் அது உண்மையான அந்த சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு 2-3 வருஷத்துக்கு முதலே பிஹேவியர் சேஞ்ச், நடத்தையில வித்தியாசம் இருக்கு. மற்றது சைக்கோசிஸ், சந்தேகத்தன்மைகள் வரும், அதுகள் வந்து முதலே வர தொடங்கிடும். அப்படியான இதுகள் தெரிஞ்சிருக்கணும். வேற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அதுல முக்கியமா ஹெச்ஐவி வைரஸ் லெவல்ஸ் வந்து கூட இருந்தாலே இப்படியான இதுகள் வரும் பிரெயின்ல. டைப் ஆஃப் எபிலெப்சி நாங்கள் பார்த்த நாங்கள். மற்றது ஸ்ட்ரோக் வந்தாலும் வரலாம் அப்படியான இது. ஓகே, அடுத்த ஸ்லைட் மீரா. இனி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லிக்கல இதுல 4 இது போட்டிருக்கிறேன்: பேஷண்ட், இல்னஸ், மெடிக்கேஷன், என்வாயன்மெண்ட். எல்லாத்தையும் யோசிச்சு தான் நாங்கள் மருந்து எழுதணும். சும்மா எழுந்தமானமா எழுதல. அது எனக்கு இந்த மருந்து தான் எனக்கு தெரியும், இதைத்தான் எழுத போறேன். ஓகே, இதை ஃபுல்லா மீரா ஃபுல்லா எடுத்து விடுங்க. இதை if you tap 3-4 times it will complete. இன்னொருக்கா தட்டுங்க. Yeah, that's it. இல்ல பின்னுக்கு போங்க. இப்போ yeah, that's it. இதுல ரீசன் வந்து நாங்கள் இது இப்படி பார்த்து வந்து எஃபெக்டிவ் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் ரிலாப்ஸ் and have a benign adverse effect profile. அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு வருத்தத்தை தீர்க்கணும், ஆனால் டாலரேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். அதே நேரம் திருப்பி வர்றதை நிப்பாட்டக்கூடியதா இருக்கணும். இதைத்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லிக்கலாம். மெட்டபாலிக், எண்டோக்ரைன், கார்டியக், இப்ப உடம்பு வைக்கிறது, ஹோமோன் சேஞ்ச். இப்ப ஆன்டிசைக்கோட்டிக்ஸ் பாவிக்கல ப்ரோலாக்டின் லெவல் கூடும். ப்ரோலாக்டின்ன்றது வந்து என்ன செய்யறதுன்னு சொன்னா, பொம்பளைல கூட இருக்கிற ஹோமோன் வந்து இப்ப பால் சுரக்கிறதுக்கும்
பிரஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் இது வேணும். அப்போ அது ஆம்பளைகளுக்கு வரைக்கும் என்ன நடக்கும்னா அவைக்கு பிரஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் வரும். அப்படியான தன்மைகள் வரும். இது வேற பொம்பளைகளுக்கு வந்து சும்மாவே பால் சுரக்கிற தன்மைகள் வரும். இதுல வந்து முக்கியமான இதுகளை யோசிக்கணும். ஒரு ஆள் நாங்கள் இதண்டை இப்படி ஒரு ஆள் ஒரு பேஷண்ட் வந்து இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாருன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை சீரியஸா எடுக்கணும். மருந்த மாத்திரத்துக்கு யோசிக்கணும் படிவா. அது காரணம் வந்து டோபமின் ரிசெப்டர் தான் அதுக்கு காரணம். எங்களோட பிட்யூட்டரியில ஹோமோன் ப்ரொடக்ஷன்ல டோபமின் இன்வால்வ்மெண்டால இது வருது. ஓகே, அப்ப இதுல இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கேஷன் என்ன மெடிக்கேஷன் யாருக்கு கொடுக்கணும்ன்றதை நாங்கள் யோசிச்சு தான் செய்யணும். அதே நேரம் என்வாயன்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஆள் கடுமையா வருத்தத்தில் இருக்கிறா, மெல்லிய வருத்தத்தில் இருக்கிறா, அவருக்கு தேவையான உதவிகளை யார் செய்ய போயினா, நண்பர்களோ சொந்தக்காரரோ யார் செய்ய போயினா. அப்ப அவைண்ட இது என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். அவைண்ட நிலைப்பாடு சிலருக்கு வந்து மருந்து பாய்க்க வேணாம், மருந்து கூடாண்டு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பினோம். அதை என்ன மாதிரி நாங்கள் டீல் பண்ணணும், இதை எல்லாம் பார்த்து தான் நாங்கள் செய்யணும். அப்போ சில நேரங்களில் நாங்கள் இதால நாளாந்தம் குளிசு எடுக்காம ஊசி கிழமைக்கு ஒருக்கா ஊசி போட வேண்டி வரும், இல்லை மாசத்துக்கு ஒருக்கா ஊசி போட வேண்டிய அப்படியான முடிவெடுக்க வேண்டி வரும். இப்ப இதுகள் எல்லாம் எங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை. ஓகே, அப்ப இது மருந்து ரீதியான பிரச்சனை. இப்ப மருந்தை விட முக்கியமான இது வந்து இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்பு போங்க, அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. சைக்கோசோஷியல் இன்டர்வென்ஷன் சொல்றது. சைக்கோ எஜுகேஷன் பேஷண்ட்டுக்கு விளங்கப்படுத்தணும், நோயாளிக்கு விளங்கணும். What is he suffering from? How we are helping him? அதாவது என்ன வருத்தம் இருக்குது, எப்படி நாங்க உதவி செய்யறோம்ன்றது விளங்கும். என்னென்ன வரலாம், இதால பாதிப்பு என்னென்ன வரலாம், இதுகள் வந்து சரியான முக்கியம். இப்ப எனக்கு தெரிய நான் அங்க இருந்து ஸ்லோன்ல இருந்து படிக்கிற நேரங்கள்ல இப்படியான வியாதிகளுக்கு மருந்துகள்லாம் ஒழிச்சுதான் கொடுக்குறது, மற்றது வீட்டுல சொல்ல மாட்டோம். அப்படியான இதுகள் அதுகளை விட இதுகள் படிப்பிக்கணும். இது அதே நேரத்துல குடும்பம், ஃபேமிலி எஜுகேஷன், ஃபேமிலிக்கும் படிப்பிக்கணும் இதுகளை பற்றினார். அது சரியான ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்ப எஜுகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் மெயின் திங். இதுதான் இருக்குல்ல. நான் இதன் நான் வளமையா நேரம் அப்படி டைம் வைஸ் ஓகே. நாங்க கொஞ்சம் லேட்டா தானே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இட்ஸ் ஓகே டாக்டர் தர்மா, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, இதோட நான் முடியுது. நான் கேள்வியல் இருந்தா கேளுங்க. ஐ ப்ரிஃபர் உங்களுக்கு கேள்வியல் கேட்கறது. எழுதி வச்சுட்டு டைப் பண்ணுங்க அல்லது கேளுங்க. அடுத்த ஸ்லைட் வந்து நான் இந்த ஸ்லைட் வந்து போடுறேன். இஸ் மை இது ஏதாவது போடுங்க. இப்போ இது ஒருக்கா யோசிச்சு பாருங்க. திடீரென்று ஒரு நோய் ஒன்றை கற்பனை செய்து பாருங்க. நீங்க எல்லாரும் இதுல இருக்கிற எல்லாரும் நீங்க பாக்குறீங்க, நீங்க ஒரு சந்தையில நிக்கிறீங்க, உங்களை பார்க்க முடியாத குரல்களால குண்டு வீசப்பட்டு இருக்குது. உண்மை எது ஒன்றும் புரிஞ்சு எல்லாமே இருக்குது. உங்களோட புலன்களையே நம்பியலாத நிலையில நிக்கிறீங்க. உங்களோட மனசு வந்து உங்களோட தந்திரங்கள் செய்யுதுன்னு யோசிக்கிறீங்க. உங்களோட குடும்பத்தார், ஃப்ரெண்ட்ஸ், பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எல்லாரும் உங்களுக்கு ஏதோ தீங்கு செய்ய போயினோம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. இப்படியான ஒரு நிலையில நீங்க நிக்கிறீங்க இந்த வருத்தத்துல. இப்ப இத வந்து முறையா சிகிச்சையாட்டி என்ன நடக்க போகுது?
லட்சியங்கள், நான் படிச்சு பெரிய ஆளா வரணும், இந்த லட்சியம் இல்லாம போயிடும், வேலை ஒன்றிலே இருக்கும், வேலை இல்லாம போயிடும், இப்படியான ஒரு இது. உங்களோட வாழ்க்கையே குறைஞ்சு கொண்டு போகலாம். இப்ப இப்படியான ஆட்கள்ல முதல் சொன்னால், இப்ப சைக்கோசிஸ்ல முதல் யோசிக்கிறது சூசைட் ரேட் சரியான கூட. ஆக்கள் யோசிக்கிறது வந்து ஆக்கள் கூட வயலண்ட் இருந்து, ஆனா அது 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 உண்மை இல்லை, மற்ற மாதிரி சூசைட் தான் கூட இதுல இப்படியான இது. இப்ப இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரையில கிட்டத்தட்ட சுமார் 220,000 பேருக்கு இப்படியான இதுகள் இருக்குது. எங்களோட ஊர்ல இன்னும் கூட இருக்கு, எங்களோட பாப்புலேஷன் வித்தியாசம். இப்படியே இருக்கேக்கல குடும்பத்தினரோ அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸோ அழிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் ரகசியமா தான் வச்சிருக்கணும். இதுதான் காரணம் 2 வருஷம் எடுக்குது ஒரு ஸ்கிட்சோஃப்ரேனியாவை நாங்க டயக்னோஸ் பண்ண. இவ்வளவு பாரதூரமான ஒரு நிலை ஒரு ஆள் இருக்கேக்கல, அது காரணம் என்னன்னு சொன்னா இழுக்கு சொல்றது, இழுக்கு அந்த இதுதான் ஸ்டிக்மா என்ற காரணத்தாலதான் இப்படியா இருக்குது. இப்ப நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டியது இந்த ஸ்டிக்மாவை குறைக்கும். இது வந்து ஒரு நோமல் நிலை. மக்கள் மருந்து எடுத்துன்னு சொன்னா நோமலா போகணும் என்றதை எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சுன்னு சொன்னா ஓப்பனா கதைப்பினா. நீங்கள் ரோட்ல போய்க்குள்ள ஒரு ஆள் திடீரென்று டக்கண்டு விழுந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க போய் உடனே உதவி செய்ய ஓடுவீங்க. ஆனா ஒரு ஆள் ஒரு கதிரையில இருந்து யோசிச்சு கொண்டு இருக்குது, ஊத்த உடுப்பு இதோட இருந்து தண்டபாட்டில எல்லாம் கலட்டிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னா நீங்க கதைக்க மாட்டீங்க. காரணம் 2 முறை இது வருத்தம் தான். அந்த வருத்தத்துக்கும் மருந்து இருக்குது, இதுக்கும் மருந்து இருக்குது, அதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, இதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இழுக்கு என்றது கட்டாயம் கூட இதுல இருக்கணும் மனதுல இந்த ஃபியூச்சர். ஓகே, இப்ப கேள்விகள் இருந்து கேட்கணும்னா கேளுங்க. So I would really encourage you to ask questions. Good afternoon, sir. Yes. So from the start, you had mentioned that psychosis with the hallucinations, delusions, thought disorders, and then you had mentioned the catatonic state, right? Yeah. So in that particular state, you have, we usually see people who are entering a post like a state where they're not doing anything, right? Mm-hmm. So is there a similarity between the catatonic state in psychosis, depression, and maybe the post state which people find in anxiety? Catatonic state is completely different from what we see in anxiety. Anxiety, you may not be able to talk because you're overwhelmed with emotions. Whereas catatonic state in schizophrenia or in bipolar or in depression as well is due to the thoughts. You are in constant deep thoughts, which is not making you to respond to outer stimuli. அதாவது வெளியில இருக்கிற மூளைக்குள்ள இருக்கிற யோசனைகள் தான் வெளியில ஒன்றும் செய்ய இல்லாம இருக்குது. அவைக்கு வித்தியாசம் விளங்குதா? Could I share something? Sivasundran, could I share something? Yes, yes. Dr. Dharma. So in terms of the anxiety, I understand why you asked this question, because Dr. Dharma was explaining they had when he was examining this patient, when he asked the questions, the patient was sharing, he was in that state, which is an unresponsive state. He was not communicating, and he was and also lack of movement as well, isn't it? It's an unresponsive state. But in anxiety,
that racing thoughts are certainly there, especially in generalized anxiety, but it's not like lack of movement. There is a possibility they might kind of, not communicate straight away. They might sit and chew. They are thinking, like we say, chewing and chewing. So they would be thinking and thinking about those things, but certainly they will be moving, they will be going around. And one of the thing in terms of generalized anxiety is seeking reassurance all the time. So that's quite different than this. Does that make sense? Yes, it makes sense. Yeah. And there's one more thing about the catatonic state. Now, now let's say because I know someone, I know a person who entered like a severe form of depression, and he also went into some kind of a catatonic state. And the thing is, I mean, you had mentioned that if we talk bad about the person, it might imprint on that particular individual. Yes. Now, if it is it the same when it comes to depression? Because usually they tend to have reduced memory in the cases of depression. No, that's wrong. In depression or psychosis or anywhere, this memory is not reduced. It is actually they are not concentrating on things. They can't concentrate. That may be the reason they can't form the memory. But if you give the right right conditions, they will be able to remember things. That is why the memory problem in depression. That is how memory problem in depression is explained. And it is what I'm trying to say is, because they are catatonic, they are in all these things, but their alertness is there. They know what is happening in front of them. That is is it clear? All right, thank you. And I have one more doubt. Yeah. So when we came to the substance abuse, yes. So I mean, usually we tell, I mean, people are instructed to stay off the hard substances such as maybe cocaine, heroin, because these things can cause, when they snort these things, it tends to cause some kind of vasospasm action and all of that. But when it comes to cannabis, people usually are tending to have a positive attitude. Why is that? Yeah, that's to be honest. Do you know how they found out cannabis has linked to psychosis or schizophrenia at all? It wasn't back in 1970s, 80s. Back in 70s, but in Sweden, they have the military services compulsory. There's a conscripts. When conscripts data were analyzed, one of the good things they had everything categorized and recorded. The medical records and everything were there. So the couple of researchers went into, Andreasen and colleagues went in to look into these data. They took people who had psychosis and look into what are the causes, or are there any links. And what they found was the people who smoked cannabis, they had psychosis, later stage. So this was conscripts goes into the records were about 17 to 20 years old individuals, and later stage they had psychosis. So it was quite interesting. They found a link between these two, but they didn't know whether smoking cannabis will cause psychosis, or because of psychosis they were smoking cannabis as a self-medication. You know, there are many ways of thinking. People can smoke cannabis to self-medicate, or is it cannabis cause? But now we know, after so many years of research, we know that what cannabis does is cannabis triggers this the psychosis in predisposed people. Those who are predisposed to have this illness will get that illness earlier, not
5 years earlier than they would have had otherwise. So if let me see, if you are getting this illness at 25, you will get it at 20. Yeah, that is how we knew the cannabis is. Yeah, the other thing is with cannabis, coming back to your question, about 90% of the people won't have problem with cannabis. It's only the 10% who smokes cannabis get into this psychotic state. So you see many people smoking cannabis without having any problem, and they will advocate this for anything, and they say, okay, smoking is fine. But those who are predisposed to have this illness will get this illness, and these are the people in trouble. And whenever they smoke again and again, they will get the symptom. And as I explained to you earlier, more often they get, more severe the illness becomes. So we need to protect that. The repeated illness, it's like breaking your arm. If you break and you put a plaster, 6 weeks, then you take it off, you will be fine. Then it will grow, and you can't lift it very hard. But if you lift very hard in the early stage, you will break it again. And if you break it in the same place, okay, you put a plaster second time. It might take longer time to grow in that place. And if you break 3-4 times in the same place, it won't grow. The same way our brain works. All right, thank you. Yeah. So any questions? I mean, there is one thing I wanted to share for the question for the Shivasundran. I was speaking about memory problems in depression in the previous session. So I just wanted to clarify again. So depression and the memory problems is more like forgetfulness and confusion. And that happens due to rumination. So they are constantly ruminating about the past and thinking all the time, and the mood is quite low. So they would not have that level of concentration to notice things that's happening around them. So that happens in depression, unless it's a psychotic kind of episode take place. So, but when we are just talking about depression as it is, it's rather forgetfulness and confusion because of their rumination, and because they spend lots of time beating themselves up negatively. They lack concentration. As a result of that, they would have memory problems. Yes, thank you for clarifying. Right. Yeah, absolutely right. That's very important. Yeah. Thank you for clarifying, Meera. It's if you give the right condition to a depressed patient, they can remember things. That's how I differentiate that. So anyone else would like to ask question? This is your time, because Dr. Dharma is not going to, probably he's not going to come back. So, you know, go for it. I know we were going to talk about personality disorders, but, you know, this is so interesting, and we, you know, we only had time for this, but I think it's a good session today. And also, I think all the psychology students have enjoyed Dr. Dharma's Tamil, because when I'm not that patient, so I run into speaking English and Tamil. So tell me any feedback, you know, so overall, how did you feel about this session? Any feedback? You can type if you find it difficult to speak. Hello, Dr. Dharma. Thank you so much for, for coming and for taking this session. And it was a very easily understandable session. I felt, very simplified and all that. So, as a medical student, we have a little bit of basic on these aspects, but I'm sure that it was a good revision for us, and also for the psychology students, I'm sure it would have been very comprehensible, I believe. So thank you so much for, for being here with us. Okay, it's good to hear. Thank you.
Okay, so there was some comments. So Mahindan was saying informative and easy to understand. Thank you very much. Okay. So shall we say that this is it for today? Shall we conclude the session? So thank you very much for everybody attending this session. So we will speak more about next week, and I will send you the information. Anything for me? Any questions for me before we leave? Thank you, Meera, and thank you, Dr. Dharma. Thank you, Meera, for bringing Dr. Dharma for the session today. It was really good to have him, and it was very informative session. Thank you, Dr. Dharma, as well. If you like his sessions, I might persuade him for personality disorder another time. But you just have to be very talkative and communicating with him. I'll try my best. Yeah, this is what I was told, that you guys are not talking and not asking questions. I prefer you interactive. I think it's part of the way we have been taught in our schools and university not to ask questions, not to interrupt. But this is about learning. So when you learn, you need to clarify things then and there, but you shouldn't be afraid of doing that. Yeah. So, and it also makes easier for the person who is presenting to communicate with the audience. Anyway, sorry for coming late because I had problem with my laptop. I made it clear, I had problem earlier. I made the video working on the laptop and everything, and this morning it's again stopped. It is, I think my antivirus is blocking the camera. I think that's I try to work out, but that's fine, Dr. Dharma. Thank you very much for coming, and it has been absolutely informative. I certainly enjoyed the session. I always enjoy your session. You did it for the Tamil helpline as well. So really, thank you very much. And so if you have any questions, you can email it to me, and I can pass it to him. Okay, I will. So there was a question whether we could have the slides of the presentation today, Dr. Dharma. Is that okay for them to have the slides? Okay, so what I will do is I will send the slides to you, and then that's it for today. Thank you very much. Continue to have a lovely Sunday.